لأنه بيروت بتلبق لها الحياة، ولأنه رح تبقى عاصمة الثقافة وملتقى الحضارات على المتوسط، ولأنه شاشة تلفزيون لبنان مصرة دايما تفرج لبنان بأحلى وأبهى صورة. عم نطلع عليكم اليوم مشاهدينا مباشرة من المعهد الفرنسي بقلب العاصمة بيروت، اللي عم تشهد على استمرار فعاليات مهرجان الشرائط المصورة بنسخته الأولى، وهيدا الحدث من تنظيم السفارة والمعهد الفرنسي. على مدى ساعتين من الوقت رح نترافق مع الكتاب والرسامين والمؤلفين ومنظمي الحدث لنحكي فن وثقافة. وإذا ما كنتوا حابين تقضوا بعد الظهر بالبيت، بدعيكم مشاهدينا تنضموا إلنا بحديقة المعهد الفرنسي بقلب بيروت لنقضي سوا وقت ممتع. الأنشطة عديدة للكبار والصغار والدخول مجاني. ثواني وبتنطلق حلقتنا، خليكن معنا. أنا حسين من بغداد. اشتغل مجال الكوميكس، أحد مؤسسين مشروع مساحة، وحاليا دا اشتغل on my first graphic novel. أول مرة بتزور بيروت؟ زرت بيروت بال 2015، أيضا كان في ايفنت، وبعد هاي الفترة الزمنية أنا اليوم يعني حضرت على مهرجان الجيل العربي الجديد. يعني it's good exhibition. هنا حاليا عندي مشاركات اثنين، مشاركة مجلة مساحة للقصص المصورة، إضافة إلى ذلك مشاركة مجموعة من صفحات قصة كوميكس اسمها بلاك راين. والأكثر من هذا أنا سعيد إنه يعني أكون بهذا الإيفنت، لأنه الكونتكت والسين تبع الكوميكس من ثقافات مختلفة، فشيء كل زين إنه اشوف واحتك اكثر بالكوميونتي الموجوده هنا. والاعمال كلش حلوه، يعني انه والاحلى من هذا انه اكو حركه ببيروت، ويعني هاي الايفنتات اللي هي كلش انترستنج للشباب والمجتمع بالوطن العربي، انه المختصين مجال الكوميكس انه يطلعون اكثر على التجارب من ثقافات مختلفه. Tomorrow I'm doing a drawing event at the National Museum, and the day after I'm drawing a dance performer. So that's it, just 2 events. I released my first graphic novel. It was called Mongrel in August 2020 during the pandemic. And so since then I've worked on the 10 Years to Save the World Commission, and I'm currently designing a window for Nottingham City of Lights Festival. انعزمت من قبل المعهد الفرنسي للشارك لأنه عندي عمل جديد بالشرائط المصورة النشر بفرنسا مش من زمان، وأنا أكيد بعرف المجموعة اللي بتشتغل على هذا المهرجان من قبل، واشتركت معهم بمعارض سابقة، فلقيت إنه هيدا وقت حلو نعمل لقاء حوالي فن، وحتى لو البلد بوقت كتير صعب، بس يمكن هذا بخلينا نفهم كمان شو الصعوبات وكيف فينا نتخطاها بطرق مختلفة. بحب انه هيدا فن كتير حر، في الواحد يستعمل النص مثل ما بيقدر يستعمل الصورة، مثل ما بيقدر يستعمل المزج بين النص والصورة. ممكن الواحد ينط من افق لافق تاني بظرف صفحة، يعني في حرية بتجذب كتير بهيدا الفن خصيصاً.
برحب فيكم مجددا مشاهدينا بهالحلقة الخاصة مباشرة من مهرجان بيروت للشرائط المصورة بنسخته الأولى. هالمهرجان اللي بدأ نهار الأربعاء وبيستمر لنهار الأحد وبيضم أكثر من 10 معارض وحفلات موسيقية راسمة، وأيضا هو ملتقى لعدد كبير من المؤلفين والرسامين والكتاب. بيسرني بانطلاقة الحلقة رحب بالمؤلف مؤلف شرائط مصورة شارل بيربيريان. Bonjour, Charles Berberian, vous êtes auteur et illustrateur. Oui. Bienvenue sur Télé Liban dans notre émission spéciale. Pour ce premier festival de la bande dessinée à Beyrouth, j'aimerais d'abord savoir comment a commencé votre passion pour la bande dessinée. Ici. Oui. À la librairie Antoine, j'ai découvert la bande dessinée francophone parce qu'avant je connaissais surtout les comics américains que j'aimais beaucoup, que je lisais en Irak quand je vivais en Irak. Et en arrivant au Liban en 69, grâce à mon frère, entre autres, qui avait tous les albums de Tintin, je découvre la bande dessinée, celle qui va me donner envie d'en faire en fait. Et la librairie Antoine, à l'époque, était à Hamra, était la seule pourvoyeuse de bande dessinée française. Charles, vous avez vécu à Beyrouth de 69 à 75, Oui. puis vous avez fui la guerre civile en fait. Lâchement. Quels souvenirs vous en gardez? C'est pas des bons souvenirs. C'était pas facile de quitter. En même temps, nous, notre maison se trouvait à Deir el-Nasra. On était sur le front en fait. Donc on a eu les premières roquettes et mon père a décidé d'envoyer mon frère et moi à Paris. Une sage décision, probablement. Juste pour continuer nos études. Eux Ouais. pensaient rester là. Et puis finalement, ils nous ont rejoints. En fait, on a quitté définitivement en 75 le Liban. D'accord. La bande dessinée a-t-elle évolué depuis? Comment elle a changé en fait? C'est incroyable. Bon, déjà, pour simplifier, on va parler juste de la bande dessinée ici. Bah, ça n'existait pas. En fait, moi, quand en 75, j'avais repéré les bandes dessinées dans Sunday Morning, le journal Sunday Morning, Edika. Oui. Il signait à l'époque encore Eddie Carali et il allait signer Edika plus tard dans Fluide Glacial. Mais c'était le seul auteur de bande dessinée local. J'avais pas vu les bandes dessinées de son grand frère Paul Carali qui était déjà à Beyrouth, à Paris, pardon, je confonds. Mais c'était les seuls auteurs de bande dessinée, en tout cas à ma connaissance. Et quand on voit aujourd'hui la manière dont a évolué la bande dessinée libanaise et orientale, Parce qu'elle existe en fait. Bah, aujourd'hui, pleinement, oui, puisque pas mal d'auteurs libanais publient en France maintenant, chez les éditeurs les plus importants, comme Casterman, comme POL, etc. Mais ce que je découvre ici à l'occasion de ce premier festival, c'est qu'il y a aussi une bande dessinée en Irak qui n'existait absolument pas, en Jordanie, en Égypte. J'avais déjà entendu parler d'une bande dessinée égyptienne, notamment grâce à un auteur égyptien qui vit en Belgique. Donc tout ça est en plein essor ici. Et ça fait vraiment plaisir. D'où l'importance de ce festival en fait qui consacre une importance toute particulière aux créateurs arabes. Il y a plein de raisons pour lesquelles ce festival est important. Au moment où il est le plus improbable qu'il y ait un festival déjà à Beyrouth, et tout le monde s'étonne parce qu'on a commencé à communiquer sur les réseaux. On a tous des Instagram, des Facebook, je parle des auteurs invités ici et les auteurs locaux. Donc les gens me posent des questions genre mais quoi alors ça va, comment ça va à Beyrouth? Est-ce que le pays est vraiment en faillite? Est-ce que les gens sont... Moi je dis les choses telles que je les vois, c'est-à-dire que... Qu'est-ce que vous voyez, Charles Berberian? Ben, je vois que les gens sont dignes, ils ne veulent pas dire que ça va mal. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'image projetée de... Ça va, mais c'est de la politesse en fait. Et en même temps, il y a une énergie quand même qui est forte, que je ne confonds pas avec la résilience. C'est l'énergie de vie absolue. La vie est toujours plus forte que tout en fait. C'est à la fois rassurant,
c'est la leçon des plantes qu'on voit partout et nous, on est Et c'est comme probablement des ça, plantes. être libanais également aujourd'hui. J'aimerais parler un peu du festival de la bande dessinée. Il est Ouais. important pour vous en tant qu'artiste de participer à ce Bien sûr, festival, bien pour sûr. participer peut-être à des échanges avec des Bien artistes sûr. venus C'est d'ailleurs. ce qu'on a fait pendant les concerts dessinés, mais aussi les discussions, les lectures de bandes dessinées qui vont avoir lieu, par exemple, demain dimanche à la maison d'Arer. C'est aussi une énergie que nous on apporte, mais que eux nous transmettent, parce que l'état d'urgence pousse à s'exprimer, pousse à raconter. C'est aussi notre rôle d'auteur de bande dessinée d'être des témoins et des acteurs. Et en plus, le dessinateur est très discret. On n'a pas des caméras, on a à peine des appareils photo, mais c'est des iPhones, et on prend des notes et on dessine. Et c'est une place que je trouve très active et très discrète en même temps. Évidemment. Charles, vous étiez en concert hier soir avec Alfred et Charles Haber qui joue de la musique, on va dire un peu instrumentaliste, électronique. Ça s'est passé comment? Ça se passe comment en fait? Ça fonctionne comment un concert dessiné en fait? Pour expliquer aux téléspectateurs. Alors, Charbel Haber a joué des longues plages instrumentales, Oui. avec sa guitare, ses pédales à effet, tout ça. Et nous, inspirés par sa musique, on se laisse porter par sa musique et on dessine ce qui nous vient. C'est de l'improvisation en fait. C'est une semi-improvisation parce qu'on a des thèmes qu'on aime développer nous aussi en dessin et qu'on redéveloppe à la moindre occasion. Ouais. Et on se laisse porter par la musique et la musique nous inspire. Et moi j'aime croire que la musique passe par nos oreilles pour aller jusqu'à nos mains et pour se transmettre à nos pinceaux et finir sur une feuille. En tout cas, ce mélange des arts est extrêmement intéressant. Demain, Charles, vous participez à l'exposition Binôme à 11h30 avec Michel Stanjowski suite à un projet de résidence entre auteurs libanais et français. Racontez-nous comment ça s'est passé. Bah, ça s'est pas passé en fait, en vrai, puisqu'il y a eu la pandémie. Donc c'est un projet à deux, mais un projet à c'est distance. C'est un projet qui est né spontanément dans le contexte de la révolution de 2019 et dans l'après-révolution. On ne savait pas encore qu'il allait y avoir une pandémie, mais on ne savait pas non plus qu'il allait y avoir l'explosion du 4 août. Donc c'était l'idée de rapprocher encore ce qui était possible de rapprocher entre la culture libanaise et la culture française. C'est une sorte de francophone. correspondance en fait, mais quel en est le C'est résultat? c'est ce que j'ai entrepris moi de mon côté avec Voilà. Michel, mais les autres ont développé un autre type de Elle sera notre invitée en scène. tout cas tout à l'heure, elle pourra Ouais. également parler du projet. Mais quel en est le résultat Le aujourd'hui? résultat, c'est 36 pages de ma part, 36 pages aussi de sa part, et c'est une vision commune, ou en tout cas chacun la nôtre, mais il se trouve qu'on est complémentaires. Une vision de ce qui nous est arrivé pendant ces 2 années, quoi. Ouais, je pense qu'elles ont été extrêmement fructueuses pour de nombreux artistes en fait. Mais oui, mais c'est la chance qu'on a, nous, c'est de pouvoir exprimer ses angoisses, ses inquiétudes à travers notre travail et de pouvoir communiquer aussi peut-être un peu d'espoir, hein, Évidemment, c'est notre et de C'est notre de mission. l'humour. voilà. Charles Berberian, il y aura demain une lecture de bande dessinée, Ouais. une lecture de bande dessinée à haute voix. Ouais. Peut-on lire une bande dessinée à haute voix? Comment ça marche en fait? Ben, c'est une idée qui part du principe justement de lire une bande dessinée à haute voix, Surtout mais que sans, certaines bandes dessinées ne comprennent pas beaucoup de texte en fait. Alors, justement, j'en parlais avec l'autrice canadienne Oui. qui va expliquer son travail, mais on peut aussi faire des explications de texte, par exemple, de dire qu'est-ce qui nous a poussé à raconter, mais aussi des didascalies comme dans les pièces de théâtre, quoi, c'est de raconter la case. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'entendre ou de faire entendre la voix des auteurs que je trouve comparable à leurs traits de dessin. Voilà, c'est une espèce de postulat
Bah, et je pense que ça donne l'occasion aux lecteurs d'entendre la voix de leurs auteurs préférés. Charles Berberian, vous avez longtemps publié des bandes dessinées humoristiques, mais vous avez changé de cap sur vos deux derniers ouvrages. Pourquoi ce changement? J'essaye de garder quand même un petit peu Vous d'humour. n'avez plus le cœur à rire peut-être? Non, non, mais j'essaye de garder un peu d'humour, mais c'est pas l'objectif principal, hein. Pourquoi? Parce qu'on m'a proposé de faire une bande dessinée autour de Charlotte Perriand, l'architecte française, Voilà. et que cette personne m'a plu. J'ai lu son autobiographie. Et le deuxième projet, c'est une relecture de la légende de Gilgamesh. C'est quoi la légende de Gilgamesh pour ceux qui ne la connaissent pas? C'est le premier texte fondateur comparable à la Bible, mais pour les orientaux, en fait, puisque ça se passe en Mésopotamie, 4000 ans avant Jésus-Christ. Pas très loin d'ici en fait. Pas très loin d'ici. Et ça remonte jusqu'à la Syrie, hein, la légende de Gilgamesh. Et c'est la légende d'un roi, un roi cyclotimique, un peu totalitaire, un peu obsédé par l'immortalité. Donc tous les grands thèmes en fait qui nous obsèdent. Un peu comme de nombreux dirigeants par ces temps-là. C'est une manière en fait de redécouvrir d'anciennes légendes, mais sous un nouveau format, c'est ça? Bah, c'est toujours comme ça. De toute façon, les textes fondateurs ont cette faculté, c'est de nous renvoyer à nous-mêmes, mais aussi à nos ancêtres en disant les siècles peuvent passer, mais finalement les turpitudes restent toujours les mêmes. Voilà. En tout cas, tous vos ouvrages sont à découvrir pour tous les férus de bande dessinée, on va dire. Merci beaucoup Charles Berberian, Merci à bonne vous. chance pour la suite et à très bientôt. Merci beaucoup. مشاهدينا فاصل أول بحلقتنا وبعده منتابع، خليكن معنا. اوكي خليني هون هيدا اخلص هيك بس انا مش مرتاح ما عم بسمع شي كنت بس خليك معي عندي مشكلة صوت خشخشة صوت طريت شيلها طيب وين لانه حاطينها هونيك كتير بعيدة هلا ايه بس اضطريت اقوم لاسمعك ميرسي بوكو تسمع بالمرة؟ خشخشه كثير قويه لدرجه ما عم وين بسمع الست اللي انا باقي هون مش رح اقوم بقى اذا فيكم تنقلوا لا هي حتى ليه حاطين الميكروفونات كلها يعني كبير حاطين خليه يحكي هلا باسم احكي معه عم تسمعني باسم الو بس هي اكيد هي هذا الشيء وينها؟ خليني نشوفها خشخشة كيف خشخشة؟ خش كثير قويه بطاريات معك؟ يلا طول يلا بشارة لهيديك شو لهيديك الميله فيد فيت بشار عودة مشاهدينا لنتابع حلقتنا. شركاء كتار ساهموا بإنجاح الحدث ومن بيناتهم الجامعة الأمريكية ببيروت من خلال مبادرة معتز ورضا الصواف للشرائط العربية المصورة واللي حشدوا عدد كبير من الفنانين العرب والمحليين. نتعرف عليهم أكثر مع مديرة المبادرة وهي رسامة وأستاذة بجامعة الأيوبي لينا. صباح الخير لينا. ما رح أقول لك وين هالغيبة. خبرينا بداية لينا شو هي مبادرة معتز ورضا الصواف للشرائط المصورة العربية؟ نعم.
تسويق. بدنا نتعرف على الناس على نعم. هذا الفن، بدنا ندعمه، بدنا نعلمه وبدنا نبحثه، يعني نعمل بحوث عنه عن الشرايط المصورة العربية. رح نحكي بالتفصيل عنه لينا اليوم. هيدا الحدث من تنظيم السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي بلبنان، في انفتاح كبير من قبلهم على الجمهور العربي ودعم الفنانين المحليين والعرب بموضوع الشرائط المصورة. خبرينا كيف لقيتي هالمشاركة اليوم؟ هي مشاركة جيدة جدا، خاصة من ناحية انه هن عندهم علاقاتهم مع اوروبا، علاقات مع فنانين كبار، نعم. اسامي مهمة ودور نشر، بيقدروا هن مش بس انه يعرفون يجيبون لهون يتعرفوا ويصير في لقاء، يصير في حوار، وهذا اهم شيء. ومهم كثير انه اللي باوروبا والخارج هن يشوفوا الاعمال العربيه. عشان هيك نحن اتفقنا انه نعمل المعرض اللي هو الشريط عندكم اليوم معرضين بدار النمر، الأول بيسترجع 20 سنة من الشرائط المصورة. خبرينا عن موضوعه أكثر لينا. هو الشريط المصور الشريط المصور العربي. نعم، الجيل الجديد. وليش قلنا هذا الشيء؟ لانه في جيل قديم وفي جيل جديد. ايه طبعا. الجيل الجديد اذا بدك اخذ مسار اللي بنسميه مسار البديل او الالترناتيف باث، اللي هي الشرائط المصوره للراشدين للكبار. نحن عندنا تراث غني جدا بالرسوم، قصص المصوره من اكثر من 100 سنه، من 1800 لليوم، وموجودين بالجامعه الامريكيه جزء منهم. بس اليوم من اخر 20 سنه تقريبا الجيل الجديد اللي هن الشباب، الصبايا طبعا الشباب، بلشوا يستعملوها كطريقه تعبير عن نفسهم، عن شارعهم، بالاخص بعد اندفشت بعد الثورات العربيه. بلش نحن في اذا بدك تاريخ شوي اطول اللي هو من 40 سنه بلبنان ببيروت، ومشان هيك كثير مهم انه هذا المعرض لاول مره بالعالم العربي عم ببلش ببيروت، لانه من بيروت طلع اول شريط مصور. في خصوصيه اليوم للبنان بالعالم العربي طبعا من ناحيه موضوع الشرائط المصوره. خبرينا شوي لانه نحن بهمنا نضوي على هيدي الناحيه بالتحديد. الخصوص في كذا شغله مهمه. إن اكبر انتاج هو طبعا لبنان ومصر. انتاج لبنان بلد صغير نعم. نوعا ما بالنسبه لمصر، بس الانتاج بالكوميكس كثير كبير. هن كان في كولكتيف او مجموعه بلشوا بال 2007 كثير عملوا شرقطه بالعالم العربي، راحوا حتى يعطوا ورش عمل بتونس ويشاركوا خبرتهم، وهالخبره انجزت بذور بالعالم العربي، وصار في مجموعات ثانيه. بس حلو نكون رواد نحن على كل حال بهيدا الموضوع. لينا يعني اليوم عم نحكي عن الشرائط المصوره بالعالم العربي. صحه لبين ما تكوني عم تشربي مي لينا، رح نخبر المشاهدين انه رح نستقبل بعد شوي بعض الكتاب من العالم العربي، واللي هن اكيد تابعين يعني لمبادره معتز ورضا الصواف للشرائط المصوره العربيه، واللي هي مبادره رائده قامت فيها الجامعه الامريكيه ببيروت ايمانا فيها بهيدا الموضوع وبالطاقات الشبابيه بالعالم العربي بموضوع الشرائط المصوره. بس بحب اعرف منك لينا شو هي المواضيع عاده اللي بيعالجوها الكتاب بعالمنا العربي لما نحكي عن شرائط مصوره؟ هلا صحة. اللبنانية معروفين بالتجريب أكثر، يعني experimental art فينا نقول. experimental بالفن وبالموضوع، بيتطرقوا على مواضيع جريئة كثير. نعم. إذا بدك أصلاً عندهم حرية أوسع شوي بالنسبة للعالم العربي، بقى ما يعني عم بيقدروا يحكوا عن مواضيع خاصة جداً بالجسد، مثلاً جندرة، بس كمان ممكن يكون اي شيء تاني. بس كتير مهم هذا الشيء بالعالم العربي. ما هن هول الشباب الثورات عم بيحكوا عن تجربتهم، عم بيحكوا عن مشاكل مجتمعاتهم، عم بيحكوا عن الحب كمان، مش ضروري كله يعني اشياء بتخوف. بقى اذا بدك بيقدموا منظور للعالم كيف الشباب عم بيعيشوا اليوم. مدن تبعونهم هن من المدينه، يعني منهم كلهم urban. نعم. هذا جزء كبير. عندنا كمان جائزة محمود كحيل. صح، يعني المعرض الثاني هو جائزة محمود كحيل. تفسري لنا عنها شوي صغيرة. بدي اطلب منك بس وطي شوي الميكرو تنسمعك احسن. صح نعم. سوري. تفضلي لينا. جائزة محمود كحيل مسمية نسبة إلى الفنان الكبير اللبناني، فنان كاريكاتير محمود كحيل. نعم. هو خريج الجامعة الأمريكية كمان. الجائزة عندها جائزتين فخريتين و5 جوائز، 5 فئات
فئه الشريط المصور، فئه القصص المصوره الجرافيك نوفلز، رسومات illustration، كاريكاتير سياسي طبعا، وفئه الجرافيك illustration. هل من العالم العربي كلهم للمحترفين العرب بيتقدموا كل سنه بالصيف. نعم. وبعدين في لجنه تحكيم مرموقه، دائما في فنانين عرب او مدراء مهرجانات، وفي اجانب، يعني بنحاول نعمل على كل بالانس. حال بعتقد صار وقت هيك نتعرف على بعض الفنانين الموهوبين الشباب يا اللي ريت، معي كل يوم، يا ريت وهن لحن من معنا. العالم العربي. رح ادعيهم اذا فينا ندعيهم فخر على إلنا. السيت. لينا بليز. مين بده يجي؟ توينز، تفضلوا. تفضلوا. توينز اثنيناتكم. هن توأم، هن اثنين توأم، سو حلو يكونوا سوا. نعم. انا بزيح ولا ليش مش رح نعمل المقابله على الواقف. تفضل معي، ناخذ على الكاميرا. في روح؟ انا في روح؟ انا في فيلم؟ انا خلصت ولا ببقى؟ انا خلصت ولا ببقى؟ انا مسموع هلا. تست. يعني اليوم مثل ما كنت عم تذكر دينا، معنا فنانين من كل العالم العربي عم بيشاركوا بهالمهرجان. عرفونا عنكم شوي. انتم توم واثنيناتكم بترسموا، خبرنا بداية. محمد السحت واخويا هيثم السحت، في النيك نيم توينز كرتون، مؤسسين مبادره كوكب الرسامين ومجله جراج، وكو فاوندر في كاركومس فيستيفال. فممكن هيثم يكمل لو انا مش هاخد كل الكلام. خبرنا عنك كمان. زي ما محمد قال احنا توينز، او هو اسمه محمد وانا اسمي هيثم، معروفين باسم توينز كرتون في المجال. شغالين في مجال الكوميكس او القصص المصوره من يمكن اكتر من بعد الثوره المصريه، والمجال ده كبر اكتر واكتر بعد الثوره، والناس بقت تشتغل اكتر على الكوميك للكبار اكتر من الكوميك للبالغين يعني. وبعد كده بقى لما جت الفرصه ان احنا لينا تدعونا للمهرجان الاول، قسم الشرائط المصوره للمهرجان في لبنان، فكانت دعوه بالنسبه لنا مهمه جدا جدا يعني. قد مهم هيثم اليوم انكم تشاركوا بهيك نوع مهرجان، وفعلا يعني تتبادلوا خبرات وتتعرفوا على فنانين من غير مناطق، من كل العالم العربي وايضا من اوروبا. ده مهم جدا لاسباب كتير. اول سبب ان انت بتلاقي ان دلوقتي السوشيال ميديا انت تعرف ناس بس ما قابلتهاش على ارض الواقع. مهما كان السوشيال ميديا بتعرفك، بس انت حابب انك تتفاعل، تشوف اعمال جديده، تشوف ناس جديده، ناس من فرنسا، ناس من مصر، ناس من المغرب، ناس من تونس. ده مهم جدا جدا لينا يعني. فاكيد المهرجان اللي زي ده بيدي شرائط المصوره فرصه كبيره جدا 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 لينا ان احنا نقدر نعمل كولابوريشن سوا، حتى لو كل واحد شغال في مصر لوحده او المغرب لوحده، نقدر نشتغل مع بعض في مهرجان واحد، في شغل واحد. محمد، شو المواضيع هيك اللي بتحبوا تعالجوها اليوم بشرائطكم المصوره، وقد اثرت فعلا الثورات العربيه والثوره المصريه على عملكم وعمل الفنانين بالعالم العربي وبمصر بالتحديد؟ احنا مهتمين بالكوميكس الاجتماعي السوشيال، بيحمل بمعاني السياسيه الاقتصاديه الاجتماعيه، حتى الترفيه، عنصر الترفيه للناس العاديه، مش الناس العاديه، الجمهور العادي، احنا كلنا ناس عاديه. انا اقصد الجمهور العادي المتلقي للقصه المصوره. في مجله جراج خصوصا بنهتم جدا بالفنانين المحليين، بجانب طبعا الفنانين الدوليين، بس الفنانين المحليين عشان توصل ان انت توصل صوتك لدور النشر العالميه لازم تبتدي من المحليه. وفي مصر الفن ده مش فن شعبي، والوطن العربي كله، فاحنا نتمنى ان هو يبقى فن شعبي اكتر من كده، زي المزيكا وزي الافلام، وده اللي بنحاول نعمله في المبادره بتاعتنا. على كل حال يعني ما في شيء بيصعب عليكم بمصر، يعني فعلا انتم اهل الفن ومصر ام الدنيا، ونحن سعيدين جدا محمد وهيثم تكونوا معنا اليوم، وكل التوفيق بمشاريعكم المستقبليه. اكيد اهلا وسهلا فيكم دائما، وان شاء الله دائما بيكون لنا لقاءات مع كل الفنانين من كل العالم العربي. نحن رح نتابع حديثنا هلا مع لينا غيبه، احسن ما نطول عليها الغيبه. اهلا وسهلا فيكم. تفضل. تفضل. مرحبا، عرفنا عن حالك كمان، حضرتك فنان على المايك مو المعروف. ميجو، رسام ومؤلف كوميكس من مصر. قد صار لك بترسم ميلو؟ قد صار لك بترسم؟ من 2005 بدأت بشكل احترافي، يعني من قبلها كان في الهواية طبعا، بس من 2005 بدأت أنشر بشكل منتظم واحترافي.
وفي 2010 بدات مع توك توك اتجه اكتر للكوميكس. هيدي مهنه بتحترفها يعني، دي مهنه رسميه فينا نقول يعني بتعيش منها ميلو؟ بالنسبه لي بحاول على قد ما اقدر ان تكون دي المهنه الاساسيه. طبعا جنبها بعمل حاجات تانية زي اعلانات او جرافيك ديزاين، بس مينلي حاليا بركز على الكوميكس. نعم. لينا حضرتك يعني ايضا رسامه، ويمكن حياه الرسم او الرسام صعبه بمكان، خبرينا شوي عن الفن اللي انت كمان بتقدميه. الفن اللي حضرتك كمان بتقدميه، شو نوع الفن اللي بتقدميه كشرائط مصوره؟ انا بحب الواقعي اللي بيحكي عن واقع المعيشه نعم. اللي نحن عم نعيشه اكثر من الخيال. هذا الي خاصه الكوميكس الصحافي، يعني تستعمل الكوميكس لتعبر او عن شيء ناس يمكن تستصعبها او بتلاقيها دائما بالتلفزيون. انا بحب اقراها بالكوميكس. كنت عم ترسمي اليوم بشكل مباشر بالمتحف الوطني، قد ايه تعب هالموضوع علينا؟ لا احلى موضوع. انا مو يعني المتحف محل كثير في الهام، في شخصيات بس غريبة. الصعب انه بشكل مباشر يعني في ارتجال كبير. ايه اوكي. يعني اكثر بنعمل سكتشنج عن مثلا شخصيات غريبه او حيوان عنده، وبتطلع الفكره وبعدين بنظمها برتبها بشرائط. مش بالدغري. نعم. قبل ما نختم لينا هالمقابله، كونك يعني بتعلمي بالجامعه الامريكيه ببيروت، قد ايه في اهتمام من قبل الاي بي لدعم المواهب الشابه خاصه عندنا بلبنان بموضوع الشرائط المصوره والفن بشكل عام؟ يعني بوجود المبادرة واضح انه في دعم كبير. نعم. لانه المبادرة غير مثل ما قلت لك انه بتحافظ على اللي موجود وبنحاول نحن تجميعه، بس نحن بنعلم صفوف فيها، بنعطي ورش عمل، من نعزم الفنانين العرب اللي عنا يعطوا ورش عمل، ويعني تو اكسشينج نوليدج. هذا شيء كثير مهم. يعني نحن ما بتدعم التلميذ بس انك تعطيه مصاري ويشتغل، بتدعمه انك تخلق له الجو والمهنيه، صح؟ انه يشتغل هالشيء، ممكن يتخرج ويشتغل بهالمجال. صار عندنا نعطي كورسز كوميكس، يعني صفوف كوميكس بوقت يمكن الاهل ما بيشجعوا يمكن اولادهم على انهم يمتهنوا هيدا والله عم بيتفاجئوا. لانه انا مثلا السنه الماضيه عملوا عن الثوره، حكوا عن تجربتهم بالثوره. الناس الكتاب انطبع هلا ثالث مره. هيدا بيعني انه في اقبال كبير والناس عندها عطش لهيدا الموضوع. ايه وعم يتفاجئوا انه فيهم يقروا عن هالشغله جديه كثير، بس بطريقه مرحه او اخف شوي وبصريه، وكثير غنيه جدا يعني. والاهل كثير عم يتفاجئوا وعم بينبسطوا، عم بيشوفوا انه اوف هذا اللي بتعملوه شغله حلوه. لا انا بدي اشكرك ميلو، كنت معنا من مصر، واهلا وسهلا فيك دائما ببيروت. بدي اشكرك لينا غيبه، رسامه واستاذه مبادرة معتز ورادة الصواف للشرائط العربية المصورة. شكرا على وجودك معنا، على أمل فعلا يبقى هيدا الدعم كبير للفنانين خاصة الفنانين العرب والمحليين اللبنانيين. أهلا وسهلا. اسمع منك. سوا تقرير مباشرة من قصر سرسو. مع عودة الحياة الثائفية إلى بيروت، الشرائط المصورة عم تجتاح المدينة مع النسخة الأولى من مهرجان الشرائط المصورة ببيروت من تنظيم المعهد الفرنسي ببيروت والسفارة الفرنسية. من 6 ل 10 تشرين الأول، أكثر من 40 فنان بيمثلوا 14 بلد بما فيهم لبنان رح يقدموا 30 معرض ونشاط بأماكن مختلفة من العاصمة اللبنانية. Où je vous inviterai à vous laisser porter par la musique. Si certains veulent s'asseoir, vous serez à Khafsat, là vous pourrez le faire. En tout cas, j'espère que ça vous plaira et ça sera une fin de soirée très envoûtante, je crois. Nous sommes ici au Palais sur Soc, un des joyaux du 19e siècle, l'un des derniers palais en son genre à Beyrouth. Et après l'explosion, donc, les 6 cofondateurs de Restart Beyrouth sont venus au palais rencontrer Roderick et Marie Sursock Cochrane, le propriétaire. Et nous avons donc créé Restart Beyrouth, qui est un fonds. Les piliers de Restart, c'est soutenir l'éducation, donc avec des échanges académiques. Par amour et
respect pour Beyrouth, pour Mathieu Diez qui travaillait avant au Festival de bande dessinée de Lyon et qui maintenant travaille à l'Institut français ici à Beyrouth. Et aussi pour Raphaël Macaron qui fait ce spectacle Climat avec nous et avec qui on a commencé à travailler sur ce spectacle il y a déjà plusieurs mois et qui est donc une personne de Beyrouth. Raphaël est assise, elle dessine pendant 1h30 et nous on s'occupe de faire la bande son. On a fait une adaptation de nos différents morceaux, de nos différents albums. Et donc c'est pas une improvisation, mais il y a quand même une bonne part d'improvisation et on fait la bande son, le soundtrack de son spectacle dessiné. C'est important pour moi parce que c'est le premier festival où je vais assister après la pandémie et ça va être super important d'être avec les Libanais d'après tous ces événements-là. Et je suis content d'avoir revenu au Liban. C'est important parce que je crois qu'on en a tous besoin de ce festival, de se retrouver ensemble. Moi, en tant qu'auteur, de retrouver mes collègues, mes amis que je n'ai pas vus depuis si longtemps. Et en plus, à Beyrouth, je ne connais pas grand-chose de la réalité libanaise, mais je ne veux que découvrir. Et puis, c'est vraiment génial depuis que je suis arrivée. Je suis arrivée il y a 2 jours. Les gens, les sourires, l'atmosphère générale de Beyrouth. Je déambule dans la rue en étant juste moi-même. Je trouve ça... cette ville a quelque chose et j'ai hâte d'en savoir plus. كانت بتجنن هلا ولا مره شاغل قدام هالقد عالم يعني استغربت انه هالقد اجى عالم ف شيء كبير كمان وانه احساس غير انه لما اكون عم بشتغل لحالي او لما اكون عم بعمل نفس الشيء لانه عاملين هذا الشيء من قبل بس انه اسلوب ثاني هلا مع حدا ثاني بنفس الوقت عم بيرسم معك فعم نشتغل على 4 ايدين على ورقه واحده ما بنعرف شو بيصير ما بنعرف كيف بدنا نطال وهيك شيء جديد على الاخر لازم يضل في اللي عم بيصير اليوم يعني لانه بتخيل كلنا بحاجه لمعنويات ولهيك مهرجانات يعني من بعد كل شيء عشناه يعني ف ان شاء الله خير يعني انا بشجع هالشيء. Vous pouvez parler un peu, juste pour qu'on fasse un test audio. C'est bon? Vous prononcez comment le nom de votre mari? Louis Trondheim? Très bien. Louis Trondheim.
Ok. Parce que je vais passer là, après Brigitte. Ah, qu'est-ce que tu as vu alors? بعدنا معكم مشاهدينا بهالتغطية الخاصة مباشرة من بيروت، وبسر بهالقسم رحب بالفنانة بريجيت فينداكلي اللي عم ترجع على بيروت بعد 22 سنة لنشوف إذا تغير البلد عليها. Brigitte Findakli, bonjour et bienvenue sur Télé Liban. Vous êtes scénariste et coloriste de bande dessinée. C'est un métier particulier, on va dire, coloriste. C'est très particulier parce que c'est un métier qui est très important mais qui est très mal connu Ouais. et encore plus mal reconnu. Voilà, donc c'est en soi, donc ça consiste à mettre en couleur les pages en bande dessinée et la mise en couleur est importante parce qu'en fait elle aide à aider le lecteur à comprendre le dessin. On met en avant les choses importantes. Comment devient-on coloriste en fait? Il n'y a pas de parcours particulier en fait. Quand j'ai commencé il y a longtemps, il n'y avait aucune formation. Personnellement, c'est un pur hasard qui m'a amené à ce métier-là. En tout cas, vous avez travaillé notamment pour le journal de Mickey, le journal de Spirou, Voilà. Vécu, Circus et bien d'autres. Tout à fait. Et vous retournez aujourd'hui à Beyrouth après 22 ans d'absence. Qu'est-ce qui a changé selon vous? Ce qui a changé, évidemment, la situation économique du pays n'était pas la même il y a 22 ans. Et la première chose que j'ai remarqué, en fait, c'est que le souvenir que j'en avais gardé il y a 22 ans, c'était les énormes embouteillages et klaxons dans les rues de partout. En venant de France, j'ai halluciné parce que c'est assez effrayant au départ. Et là, j'ai trouvé que c'était particulièrement calme. Mais évidemment, la pénurie d'essence et le prix de Contribue à ce l'essence- changement, on va dire un peu positif. Ça dépend comment C'est on la- voit les choses. en tout Voilà, donc je dis ça pour donner de Voilà. l'espoir au Liban. cas. Brigitte, vous participez au festival avec votre époux, Louis Trondheim, avec qui vous collaborez puisqu'il est également auteur de bande dessinée. Oui. Est-ce que cette complicité que vous avez dans la vie privée se reflète dans vos ouvrages en fait? En fait, non, d'une manière générale, non, pas particulièrement. Mais dans le livre que nous avons fait ensemble, donc qui s'appelle Coquelicot Nous d'Irak, allons en parler tout à l'heure, oui. voilà, là-dedans, oui, ça, le fait que nous soyons un couple a contribué à la réalisation de ce livre. Brigitte, vous êtes née en Irak, Oui. d'un père irakien. Voilà. Et votre récent ouvrage en 2016 publié s'intitule Coquelicot d'Irak, comme vous venez de le mentionner. C'est votre histoire en fait? Oui, c'est mon enfance en Irak. Donc mon père est irakien, ma mère est française. Je suis née en Irak, à Mossoul, très précisément. Et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 14 ans. Et en fait, voilà, en 2014, quand Daesh est entré dans Mossoul, ça m'a tellement retourné que, en fait, j'ai eu peur que tous mes souvenirs que j'ai là-bas soient partis. Parfois on s'inquiète pour le futur, mais parfois on s'inquiète également pour notre passé. Exactement. En fait, c'est quand notre passé est en danger qu'on se rend compte à quel point il est important. Et donc, c'était impératif pour moi d'écrire finalement. Vous ce hésitiez souvenir. d'abord à parler de votre enfance, mais vous avez décidé de le faire après la chute de Mossoul dans les mains de l'État islamique. C'est difficile de parler de son enfance en fait? C'est difficile parce que, on va dire, modestement, disons que je me dis, mais ça ne va pas intéresser les gens. Et je sais que pendant longtemps, des amis me disaient, mais tu devrais raconter ton enfance en Irak parce que les anecdotes que tu nous racontes sont intéressantes. Moi, je dis, bah non, en fait, je n'ai aucun besoin d'écrire, de raconter Je sais ma pas s'il jeunesse, m'entend. mon enfance. Malheureusement, il a fallu un événement Tragique. vraiment tragique. Et quand j'ai vu la vieille ville de Mossoul être démolie, moi, c'est ça que j'ai connu de Mossoul, c'est la vieille ville, c'est pas la nouvelle partie qui, elle, a été préservée. Dans votre livre, Brigitte, il y a une sorte de contradiction forte entre l'insouciance de l'enfance et l'Irak d'avant et cette actualité aujourd'hui très difficile. Voilà, en fait, en tant qu'enfant, j'ai vécu toutes sortes de coups d'État, de soulèvements, de couvre-feu là-bas, mais ça faisait partie de notre quotidien. Pour moi, c'était normal. C'est quand nous sommes venus en France que petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'avais vécu en Irak, c'était pas une situation normale. Mais par exemple, quand il y avait le couvre-feu ou des soulèvements, pour moi, en tant qu'enfant, c'était plutôt une bonne nouvelle parce que le lendemain, il n'y avait pas d'école.
vous voyez, c'était vraiment... Tout dépend du point de vue. Une différente vision des choses. Voilà. Qu'est-ce qu'on a appris de cette tragédie? Qu'a-t-on appris, selon vous, Brigitte, de cette tragédie, la chute de Mossoul, etc. Qu'a-t-on appris? Je me dis, j'aurais Peut-être sur un tendance à point- dire que s'il peut-être n'y sur avait le pas plan- de pétrole en Irak, Voilà. peut-être que voilà, les Américains n'auraient pas mis leur nez dedans. Mais peut-être sur le plan personnel également. Ça vous a appris un peu, ça vous a affecté parce que vous aviez votre passé et votre enfance que vous aviez vécu à Mossoul. Tout à fait, mais en fait aussi ce qui m'a fait du mal, c'est que toute ma famille, mais pas que, bien sûr, beaucoup d'Irakiens ont émigré. Il y en a maintenant partout dans le monde, alors que l'Irak faisait partie un des rares pays arabes où la population voulait rester sur place. C'est pas parce qu'il y avait des difficultés, même sous Saddam Hussein, tout ça, c'était pas facile, hein. Au quotidien c'était très dur, mais les gens voulaient rester parce qu'ils étaient bien chez eux. Et il a fallu atteindre des sommets à ce point-là, c'est-à-dire de destruction, pour que finalement les gens décident de quitter le pays. Et ils l'ont quitté, la majorité d'entre eux qui l'ont fait, ils l'ont quitté, c'est pour leurs enfants. Vous avez revu l'Irak depuis, Brigitte? Non, malheureusement, je devais retourner au mois de mai dernier. J'étais invitée par l'Institut français d'Erbil et de Bagdad, mais un nouvel événement qui s'appelle le Covid A chamboulé toutes nos a vies. chamboulé tout ça. Alors, Inch'Allah, l'année prochaine, m'a-t-on dit. Voilà. Vous parlez d'émigration tout à l'heure où le Liban connaît vraiment un exode massif de jeunes et surtout de jeunes artistes libanais. Quand est-ce qu'on décide de partir et de ne plus rester, Brigitte? C'est quand on... Je pense que c'est quand on sent qu'on ne peut plus... On ne peut plus créer ou on ne peut plus rien faire dans son propre pays, après avoir beaucoup cru, beaucoup patienté. Mais je pense que sur le plan culturel, il faut peut-être espérer aussi que les artistes, les jeunes qui émigrent à l'étranger, peut-être que rien ne les empêchera après de revenir ici. Faut Brigitte l'espérer. Findakli, un dernier mot à vos lecteurs et lectrices libanais et libanaises. J'espère que la culture sera toujours importante pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment là justement, avec ce festival, ça m'a fait plaisir de voir autant de Libanais venir, participer, enthousiastes. Je pense que la culture, c'est encore ce qui tient le plus. Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de risques de... En espérant cela aussi. Oui. Brigitte Findakli, merci beaucoup pour votre témoignage Merci à et vous. pour votre présence avec nous. Nous attendons vos prochains ouvrages en espérant que la région connaîtra bientôt des jours meilleurs. Nous l'espérons tous, tout à fait. ميرسي بوكو. Merci à vous. مشاهدينا بننتقل هلا لنتابع تقرير من جامعة القلبة وبعده بنكفي حلقتنا. Trop peu, mais c'est un choc pour moi parce que c'est un pays tellement vivant, tellement où on voit toute l'histoire qui est là à fleur de peau et c'est magnifique. Et le climat est formidable aussi en plus, donc ça amène comme des poussières d'or sur cette ville pleine d'histoire. C'est intéressant et touchant vraiment. Parce que les gens sont porteurs d'une énorme énergie et d'une gentillesse. Et on sait que l'histoire a été compliquée, quoi. Alors je suis ici d'une part pour parler de mon travail et avec des étudiants, ce qui est toujours une relation très intéressante parce que des jeunes qui veulent aborder un métier comme celui-là, il faut les encourager, il faut leur donner des clés, etc. Et puis l'autre partie de ma présence, c'est de réaliser une grande fresque, un grand dessin qui fait 4 mètres de long sur 1,50 m de haut, en direct devant les gens pendant 2 jours. Donc ça va se passer à l'Arthouse, mais aussi au lycée français. La fresque va être déplacée
entre samedi et dimanche. Je devrais certainement passer un moment de digestion parce que c'est tellement de flash comme ça, c'est compliqué. Et puis je n'ai pas de projet pour l'instant pour dessiner autour de ça. Peut-être que ça viendra, ce serait intéressant. Mais en fait, en rentrant en Belgique, je vais continuer mon travail que j'ai arrêté jeudi passé pour venir ici. وبعدين نزلنا كان في لحظة معينة كان في غضب كان في زخم بالشارع رفقتها ساحة فنية وبأول فترة من الانتفاضة كان الفن فعلا كاسر للطبقات يعني كل العالم عم بتعبر كل العالم عم تجرب توصل الرسائل والأفكار اللي هي بتآمن فيها. Soyez ceux qui ont participé dans la défaite à tout ce qu'il y a eu avant. On était à plusieurs reprises déçus et vraiment genre moi après tout la défaite j'étais en mode enfin ça ne va pas ça va jamais. كنت كل يوم كمان عم بنزل على الطريق يعني اشتغلت على حيطان 10 امتار ب 20 متر والى اخره. كان في فرق لانه انا الهدف من وراء نزلتي على الطريق وحط شيء على الحيط هو كنت اعزم الناس على نقاش. بعدنا معكم مشاهدينا مستمرين بهالتغطية المباشرة من المعهد الفرنسي ببيروت لمهرجان الشرائط المصورة بنسخته الأولى، وبصرني بهالقسم رحب بالمؤلف الفرنسي Fabien Toulmé. Fabien Toulmé, bonjour et bienvenue sur Télé Liban, bon après-midi. Merci. C'est votre première fois à Beyrouth? Non, c'est la troisième fois. D'accord, et ça se passe comment? Ça se passe très bien, on est sur un moment de festival assez sympa avec pas mal de monde, Oui. pas mal de rencontres, d'échanges avec des auteurs On libanais. sent un peu que la capitale revit malgré tout. Alors j'étais pas là avant le festival, donc j'ai du mal à sentir la différence, mais j'imagine effectivement que ça amène un peu d'énergie, un peu de choses positives dans un moment sans doute pas facile pour le Liban. Fabien Toulmé, vous êtes auteur de bande dessinée, vous étiez pourtant destiné à une toute autre carrière, racontez-nous. Eh bien, j'étais destiné à une carrière d'ingénieur. Enfin, Voilà. j'ai pas vraiment été destiné puisque j'ai quand même pratiqué l'ingénierie, mais au bout de 12 ans, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment la voie que je souhaitais. C'était un métier qui me plaisait pas, et puis depuis tout petit, je voulais faire de la bande dessinée, et petit à petit, en fait, il y a une petite voix qui m'a dit non, arrête de faire ingénieur, et puis deviens ce que tu voulais être, c'est-à-dire auteur de BD. Donc j'ai démissionné et puis je m'y suis mis et me voilà au Liban au Comic Art Festival. de Vos Beyrouth. bandes dessinées, Fabien, portent des messages forts. Il y a cette fausse idée que la bande dessinée, c'est un art pour les enfants. Qu'en pensez-vous? Il y a sans doute eu une époque où c'était vraiment axé sur la lecture Jeunesse. enfant, jeunesse. Maintenant, ça fait quand même quelques années, même dizaines d'années que vraiment ça aborde tous les sujets. Ça peut être des sujets très adultes, très sérieux, très sociaux, très sociétaux. Et il y a la possibilité d'aborder tous les sujets avec tout style de dessin. Et voilà, donc Aujourd'hui, quel sujet vous intéresse? moi, d'une façon générale, c'est des sujets qui ont trait à l'humain, la façon dont les humains interagissent, dont ils se relèvent d'épreuves qu'ils traversent. Il est question de souffrance, de maladie, un peu aussi dans vos ouvrages? Alors, dans deux ouvrages, effectivement, et justement, ça rejoint l'idée de l'épreuve qu'on affronte et de laquelle on doit se relever. Et dans mon premier livre, effectivement, c'était la naissance de ma seconde fille qui est née avec une trisomie 21. Et je raconte justement cette façon dont je vais me rapprocher et finir par aimer cet enfant que j'ai découvert avec ce handicap. Et qui, au début, voilà, la phase d'acceptation était un peu compliquée. C'est un moyen de recherche de la vérité que de créer cet art, cette bande dessinée sur ce sujet. Alors non, c'était vraiment l'idée puisque quand je l'ai écrit, j'étais vraiment très apaisé par rapport à ce moment. Mais avec le recul, je trouvais que c'était un cheminement
assez universel qui n'était pas C'est forcément... pour les autres en fait, c'est pour transmettre ce message. Aussi, et puis surtout, ça concerne n'importe quel événement compliqué de la vie. Il y a toute une phase d'adaptation et de remise en question, et puis on finit par apprendre de l'épreuve et puis s'en servir pour avancer. Voilà. Fabien, votre ouvrage L'Odyssée d'Hakim est une série de bandes dessinées. C'est en fait un reportage sur la vie d'un réfugié syrien, pas Oui. très loin d'ici. Pourquoi ce choix? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, on était vraiment au fort de la crise syrienne, avec des réfugiés qui traversaient la Méditerranée et qui décédaient en mer. Et au même moment, il y a eu une mouche sur mon nez qui venait et qui n'arrête pas de m'embêter. Non, au même moment, il y a eu un crash d'un avion avec un pilote qui s'est suicidé. Et ça a fait beaucoup de bruit en France, en fait, cet événement. Et moi-même, ça m'a très fortement impacté. Et à contrario, en fait, je trouvais que le traitement de l'information pour ces décès de réfugiés était un peu déséquilibré par rapport à cet événement. Et je me suis dit qu'on avait du mal à se projeter en fait dans ces vies, parce qu'on parlait des réfugiés, mais chacun a une histoire, un parcours singulier. Et donc l'idée, c'était d'aller à la rencontre de quelqu'un qui me raconte son histoire et qu'on retire cette étiquette un peu générale de réfugié pour comprendre qui était cet homme, quelle était son histoire Donc, c'est avant. une histoire quel était vraie, en fait. C'est une histoire vraie, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en France, à Aix-en-Provence, et que j'ai interviewé pendant 1 an et demi et qui me retrace sa vie d'avant en Syrie. Et tout son périple, il est passé par Beyrouth notamment, tout son périple pour rejoindre la France. Donc c'est l'Odyssée de Hakim pour ceux Oui. qui veulent acheter la bande dessinée. Aujourd'hui, Fabien, nous sommes au Festival de Beyrouth. C'est le tout premier festival de ce genre. C'est important ce genre d'événement pour vous les artistes, pour rencontrer des artistes venant d'autres horizons. Alors c'est vrai qu'on a des métiers qui sont quand même assez solitaires. On passe des semaines, des mois, des années sur un livre. Et en fait, ce genre d'événement, c'est une espèce de respiration. Ça nous inspire, ça nous fait Surtout rencontrer après cette période de confinement, en fait. Ah, ça fait un bien immense, puis même de rencontrer le public. Voilà, nous, on n'est pas des artistes qui nous produisons sur scène. Donc finalement, le festival, c'est un peu le moment où on rencontre les gens qui nous lisent et on a des retours. C'est très sympa. En tout cas, vous avez une programmation chargée, comme je viens de voir. Signature à la librairie Antoine, illustration en direct, rencontre avec des artistes. Comment ça s'est déroulé jusque-là? Ma foi, très bien. Les Libanais sont sympas. Et c'est vrai que c'est des événements qui sont très Envie de différents. rencontrer des gens dans cette période pour se sentir moins seul, je crois. Ouais, ça fait plaisir d'échanger. Et puis moi, ce qui me marque beaucoup, c'est que les gens que je rencontre ici me disaient alors, comment vous trouvez le Liban? Quel est votre avis sur ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette envie de partager et de voir quelle est notre Ressenti. sensation pour que ça nous plaise en fait. Oui, voilà. Vous ferez également partie de l'exposition Éruption avec un échange de mains à la galerie Art House, une exposition qui porte également un message fort. Quel est ce message? Alors le message, c'est que je suis venu il y a 2 ans pour un salon du livre qui n'a pas eu lieu puisque c'était le début de la Saoura. Et donc en fait, Espérons que le salon du livre revienne parce que c'est vraiment Ouais. un événement très important, 3e plus grand salon francophone au monde, donc après Paris et Montréal. Donc nous avons hâte que le salon du livre revive. J'imagine. Et en fait, j'en avais profité comme il n'y avait pas eu de salon du livre pour aller interviewer des gens qui participaient à la Révolution. Et j'ai dessiné quelques planches voilà, sur ces moments-là et c'est ces planches-là qu'on retrouve dans l'exposition. C'est des planches violentes, on va dire, en termes de dessin? Non, parce que c'est pas mon champ d'action. D'accord. Moi, j'ai un goût pour le recueil de témoignages et la retranscription sans forcément la rendre plus spectaculaire qu'elle est. Donc, On revient à l'humain, comme nous l'avions dit tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Et qu'en est-il de vos projets futurs? Vous préparez un nouvel album? Alors justement, ce passage sur la Saoura sera dans un ouvrage plus complet sur les luttes. Ça sera une série de reportages en fait, que j'ai réalisés dans mes voyages. Donc j'ai été au Brésil dans une favela qui était menacée de démolition et j'ai été rencontrer une association d'habitants qui luttent contre cette démolition. Là je dois aller probablement au Bénin dans les semaines qui viennent. Et donc je vais réunir tous ces reportages autour des luttes et autour des témoignages de gens qui luttent pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans ce moment où on a l'impression qu'il y a beaucoup de soulèvements, beaucoup de... Voilà. C'est vraiment un monde en éruption, on peut dire. Et ben, ça rejoint pour le coup le titre thème de l'exposition. l'exposition. La réalité béroutine vous inspire également pour peut-être un prochain ouvrage? Bah déjà, il y aura une bonne place dans cet album que je suis en train de faire. Après, à l'avenir, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est une ville riche et un pays riche en histoire, que ce soit des histoires humaines ou des histoires au sens historique. Donc pourquoi On pas. l'espère en tout cas. Ouais. Voilà. Fabien Toulmé, auteur de bande dessinée, merci d'avoir été avec nous. Nous attendons de découvrir vos prochaines bandes dessinées et très bon retour à Paris. Merci beaucoup. مشاهدينا فاصل قصير وبعده منتابع حلقتنا، خليكن معنا.
مشاهدينا حلقتنا الخاصة بهالقسم صار وقت نضوي على المواهب اللبنانية المحلية، وبصيرنا استقبل فنان شاب لبناني موهوب جدا، محمد ريتم بينضم معنا هلا بحلقتنا. صباح الخير محمد، يعني سعيدين جدا تكون معنا بهيدي الحلقة الخاصة وهي تغطية لمهرجان بيروت للشرائط المصورة بنسخته الأولى. كيف تقييمك للمهرجان لهلا؟ يعني شيء حلو كثير عم بيصير، يعني خاصة لما تكون بعدك طالع من كل الازمات ما طلعنا منها بعد ما غرقانين فيها، تطلع لمحل تاخذ شوية بريك، تاخذ تتنفس شوي، تغير جو من كل شيء عم بيصير. كمان انه هون ما في ريحه مازوت، فهذا الشيء منيح. حكي الحال المكان جميل جدا بالمركز الفرنسي بلبنان. مدعي الكل اللي عم بيتابعونا اذا حابين اكيد ينضموا لنا، النشاطات رح تكفي للساعه 10:30 واكيد رح يكون كمان في نشاطات بكره، والدخول دائما مجاني للكبار وللصغار. محمد قريت يمكن تابعناك باول سهره نهار الاربعاء بتقريبا افتتاح فينا نقول المهرجان، كنت بحفل موسيقي راسم، يعني كان في حدا عم بدق موسيقى وانت كنت عم ترسم وكنتوا شخصين عم ترسموا، يعني كان في 4 ايادي على الرسمه. قد ايه صعب هذا الموضوع؟ هلا انا اكتشفت لاول مره انه هذا الشيء صعب، انه اشتغل مع حدا ثاني بنفس الوقت على ورقه. انه عاده حسبك تقول له زيح. هي وصعبه، ما فيك تسمعه، بيكون في كثير موسيقى عاليه وهيك. بس انه ايه عاده كنت اعملها لحالي، يعني عملتها مرتين 3 بحياتي. واول مره كنت عم بشتغل مع حدا يلي هو رسام كبير معتبر بفرنسا. انه كمان انبسطت انه اكون قاعد حده عم نرسم على الورق قدام هالقد عالم. وكمان يعني هيدي من المجالات الحلوه اللي بيفتحها هيك مهرجان على كل الاحوال. واول مره كمان اهلي بيحضروني لايف. صحيح. كمان بهيك شيء. رح نحكي عن اهلك بعد شوي. قد صار لك بترسم محمد؟ يعني 6-7 سنين يمكن بتذكر، بس انه ما يمكن ما حدا بيتذكر امتى بلش يرسم، اذا ضل عم بيرسم، بس انه كلنا يمكن كنا نرسم. يمكن خلقنا عم نرسم بمكان، خلقنا عم نرسم بالمدرسه يرسموا. مزبوط. شو المواضيع اللي بتعني لك عاده هيك بتحب تتطرق لها، وشو نوع الفن اللي بتقدمه؟ يعني اليوم كيف بتوصفه؟ شو بيشبه؟ هلا فيك تقول اذا بدك سريالي، كثير بغير، منه واقعي هذا شيء اكيد. هلا في مبلا، يعني هلا مثلا عم بشتغل، عم بكتب قصه، عم بعمل مقابله مع بيي عن قصته هو كيف سيرة يعني ايه كيف كان يظهر صوره، لانه الوالد كان تحري بايام الحرب. ف عبالي كمان احكي عن هالشيء، وهيدا اذا بدك اول موضوع بيكون شوي انه خارج عن المواضيع اللي عاده انا بعملها. بس عادة لما يكونوا المواضيع إلي وبكون انه مثلا انا عاملهم لحالي، بيكون شيء اذا بدك سريال. حكي الحل بيزور صفحتك على انستغرام محمد بيلاقي انه المواضيع الوطنيه شوي كانت غالبه بالفتره الاخيره، وكانت عم تخلق تفاعل كتير كبير على السوشيال ميديا مع الجمهور. خبرنا، بتحب دائما هيك فنك يكون عم بيقدم رساله معينه ولا مش بالضروره؟ هلا ما بدنا ننسى انه كمان موضوع السياسه هو شيء موضوع كتير حساس كمان. ف تشتغل على رسمه خاصه بهذا الشيء بدك تسال حالك كذا سؤال. فيها ذكاء كمان بمكان، وشفنا قصص إلك ما فيها كلام ابدا، وقد صعب فعلا تقدر تخبر قصه من خلال رسمات متعدده بس ما يكون في كثير حكي. هيدا كان شيء بحب اعمله كثير من قبل كمان، لانه كنت شك بالكتابه تبعيتي الفرنسيه والانجليزيه والعربيه. ف وقت هلا بلشت قوي كتابتي وقوي الفوكابيلار تبعي وكل شيء والكلمات، واقرا اكثر واتعلم وهيك، صرت عم بحط اكثر. حصل لي الشرف محمد اتعرف على اهلك نهار الاربعاء، كانوا جدا فخورين بالحفل اللي انت عم بتقدمه. قد هيك في دعم كبير من العائله، قد في دعم كبير من العائله ومن اهلك بالتحديد بهيدا المجال؟ دائما، يعني انا كبرت على طاوله اهلي، لانه اهلي هن يعني انتيريور ديزاينرز، يعني مهندسين ديكور. يعني في فن بالعائله بمكان، في فن بالعائله، واختي كمان صايت مهندسه ديكور هلا. يعني عاده يمكن هذا الفن بيكون بالجينز اذا فينا نقول. كان على الطاوله اكثر من الجينز، كان في الاقلام، الكبيسه اللي كبست اصبعي فيها انا وصغير، التيب اكس اللي كنت احطه على اصابعي كنت فكره. في اهل يمكن بينزعجوا من الموضوع، في ناس بالاهل يمكن بيحبوا يشجعوا اولادهم يعني ينموا الموهبه ويستفيدوا منها، يوصلوا فعلا للمكان اللي انت وصلت. مزبوط. في عالم، في اهل بيجبروا اولادهم يصيروا حكماء، في اهل ما بعرف. بس قد ايه يعني فعلا مهنه الرسم محمد مهنه في شخص يعتش منها بلبنان، ولا دائما لازم يكون عنده بلان بي مثلك انت عم بيشتغل شغل ثاني على جنب ليقدر يستمر؟ ما بعرف ابدا كثير جاوب على هذا السؤال، بس انه السوق ماشي. بدك اهم شيء تعلي اسمك بالسوق، تفرجي انه انت بتعمل هيك، تشتغل اكثر مع عالم، فبصيروا العالم اللي بيعرفوا كيف بتصير طلع مصاري اليوم من فنك؟
اذا ما اصدرت كتب مثلا؟ بترسم لدعايات اكثر نعم. شيء، دعايات بتضل ماشي يعني رغم كل شيء عم بيصير. اوقات في عالم بيطلبوا منك مثلا هديه لقرايبينهم لحدا، بدي اعمل بورتريه للوالده، بدي اعمل شيء اكيد عم بيسمعونا هلا اذا ما عم بيلاقوا افكار هدايا، لكن يزوروا صفحتك على انستغرام ويتواصلوا معك. محمد، انت من الفنانين اللي استفادوا من برنامج نفس اللي بتقدمه بيقدمه معهد الفرنسي بلبنان. خبرنا شوي عن هالتجربه، سافرت على فرنسا ورجعت على لبنان، كيف كانت؟ خبرنا تفاصيل. هلا كانت الروحه من اذا بدك حجر عام تقريبا عم بيتفكك شوي لمدينه بفرنسا كمان محجوره، بس كمان رغم الحجر كانت كتير عايشه. كنت كتير عم شوف عالم عم بيعملوا اكتيفيتيز على الطريق وهيك. لما رجعت من لمبه لعتمه. يمكن على المستوى الواقع وايضا على المستوى الفكري هنا. يعني كتير قصص، يعني شو بدي وين بدي بلش كيف لك؟ تستفيد محمد من هيك بروجرام؟ يعني وين تبادل الخبرات بيصير؟ انت بتروح تقعد بباريس وين بالتحديد؟ انا قعدت بليون. المدينه اليوم بفرنسا، وكمان يعني كان عندي اذا بدك الحظ انه التقى بكثير عالم اللي هن اليوم عالم عم بيشتغل معهم. على كل حال يعني فيستيفال ليون للشرائط المصوره معروف جدا، وهو من شركاء هيدا المهرجان ايضا، كمان هيدا موضوع مهم نذكره. نعم تفضل. مزبوط. وانه كمان انه تعرفت على ماتيو دياز ان بيرسون، وانا بتشكره كثير هو ونفس والانستيتيو فرونسي على كل شيء. فكمان بنفس الوقت صار عندي كثير علاقات مع كثير ناشرين، اليوم عم بشتغل معهم، اليوم عم نحضر بروجيكت للفيوتشر. ايه فبلبنان وبفرنسا. نعم محمد، الكوميونتي الرسامين اليوم بلبنان عم تكبر فينا نقول، خاصة بموضوع الباند ديسيني. أنا بشجع إنه تكبر، عم تكبر وعم بتعرف على كثير عالم جداد، وأنا كمان كنت من عالم جداد بالنسبة اللي إجوا قبلي كمان يعني. فكتير بنبسط اتعرف على عالم قدام وعالم جداد، وبشوف إنه كمان كثير عالم عم بيرسموا وعم بيفوتوا بهذا المجال أكثر، ودائما بشجع هذا. شو بتحبه اليوم بالرسم؟ كيف يعني؟ يعني شو الفيلينج اللي بيعطيك اياه اللي بتفتش عليه لما تروح ترسم؟ يعني what does it give you؟ بتعطيك يمكن راحة بال بمكان، بتعطيك اسكيب؟ دايما يعني تخلص من القلق تبع كل شيء بتفوت فيه كل يوم الصبح، كل يوم الظهر، ما بعرف شو بيصير معك بالنهار، عشقة سير، طابور الظل، قطعة كهرباء وكل شيء. كمان لما اقعد ارسم بتسلى، بكتشف مثلا اسلوب جديد بنبسط كثير فيه. شو المشاريع اللي عم تحضر لها اليوم محمد؟ هلا عم بخلص كتاب مع ناشر مصري فرنسي، اسمه ليلة الثلاثاء، ومن بعده عم بحضر كتاب ما فيني احكي عنه كثير لانه بعده بالحكي. فمشاريع، وبنفس الوقت عم بشتغل بشركة ليو برنات بالنهار، برسم لهم ستوري بورد، وهلا عم نرجع يعني فول تايم فينا نقول. على كل حال ناطرين كل مشاريعك الجديده محمد قرايتم، انت فعلا من المواهب اللبنانيه اللي نحن عن جد بنفتخر فيها. فول سبورت، ودائما رح نكون عم نتابعك عن كثب. شكرا. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا بنتابع بعض الاجواء من المهرجان اليوم بالمركز الفرنسي ببيروت، وبعده بنتابع حديثنا.
مستمرين معكم مشاهدينا بهالتغطية الخاصة مباشرة من المعهد الفرنسي بقلب العاصمة بيروت. بسرنا بهالقسم رحب بالسيد نيكولا بيكاتو وهو مدير فيستيفال بيدي ليون وهو أحد شركاء هيدا الحدث اللي عم بيصير بالعاصمة بيروت هيدا الأسبوع. متعرف أكثر على هيدا الفيستيفال وكيف صارت هالشراكة مع المعهد الفرنسي. Bienvenue sur Télé Liban, Monsieur Nicolas Picato. Vous êtes directeur du BD Lyon Festival et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous cet après-midi. Racontez-nous d'abord un peu à propos du festival BD Lyon. Quand ce festival a-t-il commencé, depuis quand et comment se déroule-t-il en fait? Alors, le festival Lyon BD est un festival qui a 17 ans l'année prochaine. C'est une association à but non lucratif qui a été créée par Mathieu Diez et des amants de la BD, de la bande dessinée. Et c'est un festival qui a pour ADN de se projeter, de projeter la bande dessinée un petit peu partout, donc vers les autres arts. Donc on a des événements qui réunissent la BD et le théâtre, la BD et la musique. C'est un peu ce mélange d'art que l'on voit ici en fait. Absolument, mais c'est exactement, puisqu'ici c'est une émanation de Lyon BD en accord avec l'Institut français du Liban et les partenaires AUB et Alba que ce festival a été créé. Donc c'est vraiment un petit peu ce que vous pourriez voir à Lyon BD. Et ce festival se projette à l'international, comme vous pouvez le voir, accueille des artistes, autrices et auteurs internationaux. C'est assez insolite en fait, un festival de la bande dessinée. Parce qu'au départ, on ne sait pas comment ça fonctionne. Absolument, mais en fait c'est pour ça que ce festival est né, c'est parce que pour décloisonner la bande dessinée, pour que les gens connaissent la bande dessinée, que ça ne soit pas limité aux fans, mais que justement les familles, les gens qui n'en lisent pas, démocratiser un peu la bande dessinée. Découvrent l'intérêt qu'il y a à la bande dessinée, découvrent leur type de bande dessinée. L'année 2020 était consacrée à l'année de la bande dessinée en France. Absolument. Pourquoi la France accorde-t-elle une si grande importance à la bande dessinée? C'est un peu le 9e art en France. C'est le 9e art, tout à fait. Et l'année de la BD a été là pour consacrer cet art qui a des origines un petit peu partout dans le monde, mais qui a été très très représenté et dont l'industrie s'est développée en France et en Belgique. Et donc c'est pour ça, c'était pour promouvoir cet art-là, pour promouvoir les échanges entre créateurs des différents pays, que l'année de la BD a permis de mettre en lumière les librairies qui s'occupent de la BD, les maisons d'édition, les autrices, les auteurs et tout ça. Et votre passion personnelle pour la bande dessinée, elle remonte à quand? Elle remonte à quand j'étais tout petit. Moi, j'ai grandi en Italie et on avait des bandes dessinées en italien, en français, en espagnol. Ma famille est très internationale. Et après, j'ai beaucoup voyagé et partout où j'allais, je me suis appuyé sur la bande dessinée pour connaître les cultures, pour apprendre les langues et pour le pur plaisir. En fait, et les bandes dessinées, en fait, ça voyage en fait. Elles sont traduites dans plusieurs langues. Et il y a les classiques comme Tintin, Astérix, mais il y a bien d'autres également. Bien d'autres également. Et surtout, ce qu'on voit au cours des dernières années, c'est qu'il y a toute une variété de thématiques. La bande dessinée est aujourd'hui adulte, on va dire. Elle est née un peu proche des enfants, mais aujourd'hui la bande dessinée parle à tout le monde. Il y a des dilemmes personnels, des histoires, de l'anticipation, et la bande dessinée couvre absolument tous les genres et a une flexibilité que l'on ne trouve dans aucun autre art. Voilà. Et concrètement, comment s'est concrétisé ce partenariat entre le festival BD Lyon et le festival de Beyrouth de la bande dessinée, la toute première édition? Par beaucoup de travail et beaucoup de passion, je dirais. Le projet est né d'une visite de Mathieu Diez, donc le directeur précédent de Lyon BD, au Liban en 2019, une rencontre avec l'Institut français du Liban, et puis la motivation de la France à travers l'Institut français, de Lyon BD à travers les expositions, des autrices et des auteurs que nous avons amenés ou convaincus ou proposés et qui sont là et qui se donnent à leur public, qui dessinent et qui partagent leur savoir-faire et leur passion. Nicolas, il y a un essor de la bande dessinée dans le monde arabe depuis plus de 20 ans. Quel regard vous portez en fait sur ce phénomène, la bande dessinée dans le monde arabe, et sur les sujets qu'elle traite? Justement, un regard très 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 curieux. C'est je pense, un monde de Est-ce que c'est inspiré de l'Europe à un moment ou pas? Oui et non. Il y a, tout le monde a probablement lu des bandes dessinées européennes, mais je pense que c'est un art très personnel à chacun des pays, à chacun des artistes, et qui justement raconte une histoire qui leur est personnelle, qu'elle soit politique ou qu'elle ne soit pas politique, et justement sociale, culturelle, et leur histoire. Et je trouve que la richesse et la variété de la bande dessinée arabe, comme j'ai pu voir à l'ouverture, est fascinante. On va essayer de faire quelque chose. Comment pouvons-nous soutenir vraiment ces talents locaux, ces talents régionaux, avec peut-être des partenariats, des programmes d'échange entre la France et le Liban? Alors ça a déjà commencé, puisque vous le savez, il y a eu de nombreux artistes libanais qui étaient à Lyon BD cette année, en résidence. Hamad Raitem qui était juste là avec nous tout à l'heure. Et on va continuer à avoir des échanges comme ça, et on va essayer peut-être même de faire voyager notamment le prix Mahmoud Khalil, que je trouve très intéressant, mais également les autres expositions pour faire connaître tout simplement
simplement les dessinateurs, les artistes et la bande dessinée D'accord. arabe en Europe et ailleurs d'ailleurs. En tout cas, il y a un projet européen également très particulier. J'aimerais en parler également, monsieur. Ah, mais Nicolas. absolument. Donc, ça s'appelle Comic Art Europe. C'est un Oui. projet que Lyon BD, dans son ADN international, a choisi de développer. Nous avons 3 partenaires, donc l'Escola Jose de dessin graphique qui est à Barcelone, le Lakes Film Festival qui est en Angleterre, ainsi que le Centre belge de la bande dessinée à Bruxelles. Et avec ces 4 partenaires, l'année dernière, nous avons commencé pour la première fois à recruter 5 artistes de toute l'Europe D'accord. pour une résidence donc croisée dans un des autres pays. Et les artistes peuvent venir de n'importe quel pays européen. Et 20 étudiants qui justement ont fait un summer camp, un camp d'été à Barcelone l'année dernière. La nouveauté cette année... Européens, des étudiants européens. Européens, mais d'une large variété de pays européens. Mais justement, la nouveauté cette année, c'est que l'appel d'offres ouvre le 15 octobre. Il est ouvert aux artistes, aux autrices et aux auteurs libanais. Et il est ouvert, les 2 appels sont ouverts, c'est-à-dire que l'appel aux 5 primés qui pourront faire une résidence d'artistes dans un de nos 4 pays est ouvert aux artistes libanais, et l'appel pour le camp d'été qui aura lieu à Bruxelles l'année prochaine est ouvert également aux jeunes autrices et jeunes auteurs libanais. On espère que la participation sera nombreuse, en particulier Absolument. depuis le Liban. Et je vous remercie, monsieur Nicolas Picato, directeur du BD Lyon Festival, pour cette participation à notre émission, en espérant davantage de partenariats, en espérant vous voir également à Lyon bientôt, pourquoi pas, sur Télé Liban. Absolument. À très J'espère la bientôt. même chose. مشاهدينا فاصل قصير وبعده منتابع حلقتنا، خليكم معنا. مجاني. هالحدث المهم ساهم في عدة شركاء من بيناتهم الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة أو جامعة الألبا. رح نحكي أكثر عن هالمشاركة مع ميشيل ستانجوفسكي وهي رسامة وأستاذة بجامعة الألبا. Bonjour Michel Stanjowski. Bonjour. Vous êtes illustratrice et professeure à l'Académie libanaise des Beaux-Arts Alba. C'est ça. Racontez-nous d'abord pourquoi est-il si important à l'Alba de participer à cet événement. Alors l'Alba, cet événement est très important pour l'Alba parce que nous sommes la seule école qui enseigne et qui propose un parcours complet en illustration et bande dessinée, licence et master. Donc on est la seule école de la région. Cet événement est très important parce que ça permet aux étudiants d'être en contact avec des auteurs, de voir des planches originales, même de monter de petites expositions. C'est un peu difficile comme débouché en fait après des études en illustration et bande dessinée au Liban. Franchement, pas plus difficile que d'autres débouchés. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tout est difficile au Oui. Liban, c'est sûr, d'un côté, mais d'un autre côté ce sont des métiers d'abord qui sont ouverts les uns sur les autres. Ce ne sont pas des métiers limités, ce ne sont pas des formations qui limitent à un seul débouché. Il y a beaucoup de débouchés, ce sont des métiers d'avenir. Et puis c'est aussi, il y a une ouverture au monde aujourd'hui. Et ce festival permet justement aux artistes libanais, surtout aux jeunes, de s'ouvrir sur le monde arabe, sur l'Occident aussi. Et c'est excellent. Voilà, De toute ça façon, permet cet aujourd'hui, échange. c'est plus facile Voilà. avec les réseaux sociaux et Ouais. le monde est ouvert. Michel, votre expérience dans l'enseignement est-elle vraiment gratifiante? La communauté des bandes dessinées au Liban, des illustrateurs de bandes dessinées au Liban, est-elle en train de grandir en fait? Elle est en train de grandir, c'est évident. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, nous étions 2, 3. Il y avait Rita Saab, il y avait Georges Khoury, Jade et moi, et c'est tout. Donc c'était un peu frustrant, disons. Là, il y a une vraie petite communauté des artistes. Certains artistes sont déjà confirmés et d'autres sont en voie de le devenir. Sûrement. Et c'est très important parce que personnellement, j'ai souffert du fait de ne pas avoir de répondants. Et je suis très contente qu'aujourd'hui mes étudiants peuvent... Voilà. En tout cas, une justement. journée complète a été organisée hier à l'Alba. J'aimerais particulièrement parler de l'exposition Destin de la Saoura. Comment ce projet est-il né? Alors, les dessins de la Saoura, c'est une exposition, c'est peut-être un grand mot, c'est une petite installation. D'accord. À la base, c'est un projet académique. C'est un projet académique, donc j'ai demandé aux étudiants pendant les premières semaines de la Saoura de compiler, de classifier tous les dessins qui étaient parus sur les réseaux sociaux. Donc dans l'instantanéité et l'urgence. On a essayé de les analyser aussi. Et dans une deuxième partie, un deuxième volet, ils ont fait leurs propres dessins. Et donc l'exposition, c'est un peu tout ça. Chacun a pu retrouver
le dessin qu'il a fait. L'exposition retrace un peu l'histoire des manifestations, l'histoire graphique des manifestations. Qui, je pense, a inspiré plus d'un artiste, en tout cas au Liban et en dehors du Liban. Bien sûr. On a d'ailleurs organisé une petite table ronde hier à l'Alba, après l'ouverture de l'exposition, avec 3 artistes qui ont participé très activement au dessin de la Saura. Et donc, chacun a senti l'urgence, la colère, et le besoin aussi de faire circuler ses idées ou bien de répondre aux idées qui venaient de la rue et aux cris qui venaient de la rue. Pour parler un peu du festival, Michel, avec Charles Berberian, nous en parlions tout à l'heure, vous avez mené un projet de correspondance assez particulier, on va dire. Oui. Racontez-nous. Oui, alors c'est justement le festival avait lancé il y a 2 ans déjà, parce qu'il était supposé avoir lieu l'année dernière. C'est vrai. 8 binômes, avait créé 8 binômes, un Libanais, un Français. Mon binôme a été formé avec Charles Berberian justement, et donc on a fait une correspondance dessinée qui a commencé un peu avec la Saura, mais qui a continué avec le lockdown, le confinement, avec plein de choses. Le travail, la bande dessinée sur laquelle il travaillait, celle sur laquelle je travaillais, et on a établi des correspondances dans cette correspondance. C'était un peu un travail à distance, j'ai compris, de Charles. C'était un travail à distance. À cause de la pandémie. Oui. Oui. À cause de la pandémie, à la base, Charles était supposé venir passer une dizaine de jours à Beyrouth. Ça n'a pas pu se faire. Donc on a fait une correspondance pour cela. Michel, vous vous intéressez particulièrement à la bande dessinée jeunesse ou l'illustration jeunesse? Alors, plus. J'ai fait beaucoup d'illustrations jeunesse, énormément, jusqu'à il y a 5 ans à peu près. C'est pas que je n'en fais plus, j'en fais toujours, mais vraiment quand c'est un projet qui me tient à cœur. Et depuis 5 ans, je préfère quand même me consacrer à la bande dessinée. J'ai un album qui vient de sortir. On va en parler tout de suite. J'aimerais d'abord savoir, quels bandes dessinateurs aujourd'hui vous inspirent ou vous ont inspiré par le passé, Michel? Alors j'ai des coups de cœur. Voilà. J'ai des coups de cœur. Mon premier très grand coup de cœur, c'était Hugo Pratt. Charles Berberian était un très grand coup de cœur. C'est pour ça que c'était pour moi intimidant de travailler avec lui. Et puis plus récemment, disons Catherine Meurice, j'admire particulièrement ce qu'elle fait. Oui. C'est plus facile de faire aimer la lecture aux jeunes quand il s'agit de lecture à travers les bandes dessinées, Michel? Je ne sais pas, franchement. Personnellement, enfant, j'étais une lectrice moyenne de bandes dessinées. Je ne sais pas si les enfants lisent énormément de bandes dessinées aujourd'hui. Ils en lisent, oui. C'est une lecture qui a la réputation d'être plus facile. Mais ce n'est pas vrai, parce que c'est une lecture très active. Il faut lire l'image et le texte. Maintenant, les enfants l'apprennent plus facilement, plus instinctivement, disons, que les adultes. Michel, vous avez à votre actif 2 albums en tout cas. Le premier s'appelle Toutes les mers et le second, Antonio, vient de sortir. Oui. Qui est Antonio en fait? Alors Antonio, c'est un drôle de personnage, c'est un aventurier. Il est romantique, il est très séducteur. D'après ce que j'ai lu, c'est un drôle de bonhomme, grand menteur, petit voleur et magnifique conteur. Excellent. Alors c'est un conteur, c'est un raconteur d'histoires. Il était mythomane. C'est un personnage qui a existé. C'était mon arrière-grand-père. Mais en même temps, Antonio de l'album n'est pas mon arrière-grand-père. C'est Antonio, il était italien de Napoli. mais c'est quelqu'un donc qui a existé à la base, mais que j'ai beaucoup fictionnalisé. Parce que c'est très documenté, mais je me suis permis de remplir les trous de façon très personnelle. D'accord. Et je le revendique, je l'assume, je le dis dans l'album. Vous avez adopté un code couleur assez spécial dans le livre. Michel, racontez-nous. Oui. Alors, j'ai travaillé avec des teintes de gris, avec 12 gris différents. Et j'ai une couleur pour chaque ville. 12 Shades of Grey, on va dire alors. Justement, 12 Shades of Grey. Et qui sont carrément 12 crayons. C'est pas le geste qui crée les shades. Et j'ai adopté une ou 2 couleurs, donc un code couleur supplémentaire pour chaque ville. Le jaune à Naples, ça s'appelle le jaune de Naples tout simplement. À Istanbul, j'ai le même jaune plus du bleu. Au Pirée, j'ai du bleu seulement. Et Beyrouth, j'ai du rose et du bleu. Beyrouth est très rose pour moi. Parce que le rose pour moi... Très féminine, Beyrouth, ou pas? Non, le rose n'est pas nécessairement féminin. Non. Le rose, parce que pour moi, le rose, c'est à la fois très doux et très toxique. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause du nuage de l'explosion du 4 août,
Je ne sais pas, mais je sais que depuis 1 an, le rose pour moi est une couleur à la fois douce et toxique. D'accord. Et vous l'associez à Beyrouth? Oui, parce qu'il y a beaucoup de douceur dans Beyrouth. Et bon, il y a à l'époque d'Antonio, il y avait tellement de toits rouges qui sont roses au fait, qui sont roses saumonnées, qui ne sont pas vrai. rouges. C'est vrai. Et Michel, voilà. parlons encore un peu de l'Alba. C'est une rentrée assez difficile cette année, je dirais. Racontez-nous comment ça se passe. C'est une rentrée très difficile parce elle n'est pas fixe. Les années précédentes, on s'est adapté à l'enseignement en ligne. Ce n'était pas évident du tout, mais on s'y est adapté. Les étudiants étaient très contents de rentrer cette année en présentiel. Moi aussi, les professeurs aussi étaient très très contents parce que le contact est magnifique avec les étudiants. Mais aujourd'hui, à cause de l'essence, à cause du mazout, il y a certains cours qui doivent de nouveau se donner en ligne. Donc c'est incertain, on est en pleine incertitude, ce qui est très déstabilisant. Comment on peut vraiment accompagner les étudiants en cette période? Personnellement, j'ai de petits groupes. Donc j'ai établi tout à fait une nouvelle pédagogie. D'accord. Au début c'était un peu boiteux, mais on a constitué des groupes aussi d'enseignants, on s'est beaucoup entraidés, on s'est échangé des conseils, des expériences, et ça a plutôt bien fonctionné. C'est-à-dire que l'année dernière, j'ai eu au moins d'aussi bons résultats que les années précédentes. Bon, là, j'espère quand même qu'on pourra On aller espère vers... en tout cas, on vous souhaite une bonne rentrée, une excellente année Merci. académique 2021-2022. Michel Stanjowski, merci d'avoir été avec nous. Nous rappelons que votre album Antonio, paru aux éditions des Ronds dans l'eau, est disponible en librairie et qu'il est à découvrir sans plus tarder. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. مشاهدينا فاصل أخير بحلقتنا وبعده منتابع، خليكن معنا. On les a oubliés. Non, mais là, il faut qu'elle voie. À très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Elle passe quand? Merci. Ah, c'est bon, on est Déjà là, déjà passé. Ok, d'accord. Quelque chose de particulièrement plu ما بدها اياها؟ ايه خلص شيل اللي بعده ما في مشكلة. أنا بفضل خلي هيدي. والباقي منيح؟ ما عندها مشكلة بالباقي. بدها بس تقطع سؤالين؟ رجعي عيدي لي شوي لكن سوري. بس ما فينا نسألها شيء على السنة، صار لها سنة بلبنان. Directement.
مشاهدينا لنتابع حلقتنا بقسمها الأخير، هالحلقة الخاصة بمهرجان بيروت للشرائط المصورة بنسخته الأولى، هالفن الرائج جدا بفرنسا، فرنسا اللي دايما بتجرب تشارك ثقافتها وشغفها مع لبنان، واللي دايما واقفة إلى جنب لبنان بكل الظروف الصعبة، واليوم عم ترجع ترد الحياة للمدينة. بهالقسم الأخير بيسعدني وبشرفني جدا أن استقبل سعادة سفيرة فرنسا بلبنان لنحكي أكثر عن الثقافة والعلاقات الفرنسية اللبنانية. Son Excellence Madame Anne Griot, ambassadrice de France au Liban. Anne Griot, bonjour. Et merci d'être avec nous cet après-midi. Merci de nous accorder cet entretien. Vous nous recevez chez vous aujourd'hui à l'Institut français du Liban et nous en sommes ravis. Et j'espère que vous vous sentez surtout chez vous, parce que je souhaite que les Libanais aujourd'hui vraiment se sentent chez eux dans cet institut. En tout cas, c'est le ressenti général aujourd'hui après cette longue journée très familiale à l'Institut français. Et exactement, c'est là où j'aimerais vraiment commencer. Nous sommes en pleine crise aujourd'hui, Anne Griot, mais malgré tout, nous voilà. Nous sommes à l'Institut français. Nous sommes entourés par des artistes, des illustrateurs, des créateurs, des gens amoureux de la culture, aussi insolites que cela puisse paraître. Cela en dit longuement sur cette résilience libanaise dont on parle souvent. Alors écoutez, moi, en vous écoutant, je réagirai sur plusieurs points si vous me permettez. Sûrement. D'abord, vous parlez de la résilience libanaise. Et souvent, c'est un mot que je n'aime pas pour parler des Libanais, parce que je trouve que c'est trop facile de parler de la résilience des Libanais, qui méritent mieux que ça et qui méritent d'avoir des perspectives, qui méritent d'avoir des opportunités pour continuer à aller de l'avant, pour faire ce qu'ils ont envie de faire, et pas seulement s'adapter et subir au motif qu'ils sont résilients. Il est temps peut-être de vivre et non pas de survivre en fait. Mais exactement, et c'est vrai qu'on a conçu ce festival de la BD qui est une première, et comme toutes les premières c'était un pari. Et c'est un succès en tout cas, c'est un pari remporté. On peut dire que pour un coup d'essai c'est un coup de maître. Eh bien écoutez, on en est ravis, mais finalement ça a été un travail collectif et ça a été conçu comme ça. C'était un moment de crise, un moment compliqué, compliqué d'abord matériellement, parce qu'on n'était même pas sûr d'avoir de l'électricité sur notre campus de l'Institut français. Compliqué aussi parce qu'on ne savait pas si nos artistes français pourraient venir. Et puis on s'est dit les artistes libanais, et c'est justement à la fois pour les artistes libanais et pour les Libanais qu'on est allé de l'avant, même dans ce contexte de crise. Il faut s'attacher à la culture en fait, qui peut paraître non prioritaire par ces temps de crise en fait. Oui, mais ça vous savez, c'est au Liban. C'est quelque chose que j'entends au Liban, mais je dirais en France et dans d'autres pays. Moi, je considère que la culture, c'est une activité essentielle. D'abord, je considère que c'est un droit. Avoir accès à la culture sur toutes ses formes, c'est comme le droit à l'éducation, c'est comme le droit à la santé. Ce n'est pas du superflu. La culture, surtout dans un pays comme le Liban, surtout en ce moment, eh bien, c'est tout simplement d'avoir des moments, des espaces, des lieux et des temps où on se parle, on se coûte, on crée, on échange et quelles que soient nos différences, quel que soit ce qui nous unit ou ce qui nous divise, on est ensemble. Et je trouve que de ce point de vue-là, le fait d'avoir pris la BD, qui est à la fois un art très engagé, un art politique, mais aussi un art poétique, quelque chose qui est populaire au bon sens du terme, qui est intergénérationnel, intergenre, qui va au-delà, je dirais, des questions qui peuvent diviser dans ce pays. Tout le monde s'est retrouvé dans ce festival de BD. Ce qui prouve bien que quand on arrive à travailler non pas sur ce qui divise, mais au contraire ce qui rapproche, et qu'on joue sur le talent, sur la culture des Libanais, eh bien on crée et on va de l'avant ensemble. En tout cas, la culture transcende des frontières et elle peut vraiment réunir. La bande dessinée, ça vous parle en particulier, Anne Griot? Alors écoutez, oui, d'abord, je dois quand même vous faire... Je ne suis quand même pas une spécialiste de la BD, mais c'est vrai que j'ai quelques héros qui ont marqué à la fois... bah oui, mon enfance et puis mon adolescence et même forcément maintenant. Donc la BD, bah oui, ça fait partie de, je dirais, un peu de notre environnement, un peu de notre patrimoine, comme on lisait certaines collections dans les bibliothèques. Et par contre, ce qui m'a fait plaisir à travers ce festival de la BD, même maintenant, c'est de découvrir, alors y compris toute une jeune génération d'artistes francophones, français, mais aussi canadiens et suisses, mais surtout de découvrir
mais la formidable richesse de la BD libanaise et arabe. Et moi, j'ai été ravie qu'on lance l'ouverture du festival dans la galerie. Dar el-Nimr. Oui, mais Hamra. et quand j'ai vu, qui est quand même la première rétrospective de la BD libanaise et arabe, enfin qui fait partie de votre patrimoine, je me suis dit, mais en fait, on pensait que c'était un pari parce qu'on n'était pas sûr d'avoir un public ou trouver les artistes, mais vous avez une tradition. Il faut soutenir ces artistes. C'est Voilà. très présent. C'est très présent, et ce qui m'a le plus touché, c'était le dialogue qu'il y avait en permanence. Donc je trouve que dans ces moments justement de crise, il faut qu'on soit un peu créatif, il faut qu'on ouvre tous nos lieux culturels, et la BD, ça va partout. On est à l'Institut français, ça va dans des galeries, ça va dans des musées, ça peut aller dans des cinémas, ça peut aller dans des sites archéologiques si on avait même l'idée d'y penser. Je crois qu'en ce moment, il faut justement travailler sur ça, sur des formes de culture qui Et nous des formes de permettent... partenariat peut-être également entre la France et le Liban. Exactement. Mais, alors, dans la France et le Liban, mais pas que. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on utilise le partenariat entre la France et le Liban pour créer des ponts. Le Liban, pays carrefour, qui redevienne ce lieu de carrefour, que ce soit avec tout son environnement, levantin, arabe, méditerranéen, français. Et français, c'est aussi l'espace à la fois francophone, Afrique du Nord, Afrique, mais aussi l'espace européen. Et c'est là où je trouve que le partenariat franco-libanais qu'on a noué, à mon avis, nous ouvre beaucoup de On peut parler perspectives. de phare culturel, sur la Méditerranée en tout cas. Moi, je trouve que ça me paraît un très bon projet pour Sûrement. ce pays, un projet d'avenir, pas un projet de résilience, un vrai projet, je dirais, de futur pour ce pays. Vraiment. En parlant de dialogue, Anne Griot, je vous ai vu tout à l'heure discuter avec des artistes. Quelles sont leurs demandes? De quoi discutent-ils en fait? Écoutez, tout simplement, on a eu un échange avec les artistes français qui sont venus au festival, et puis aussi une artiste libanaise qui vit aujourd'hui en France, et puis chacun dans leur style. On a parlé surtout de leur projet. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'ils ont des approches très différentes. L'un d'entre eux me parlait de son voyage qu'il avait commencé il y a quelques années en Syrie, et maintenant il a sorti une très jolie BD sur des réfugiés syriens qui sont partis de Damas, qui sont arrivés à C'est dire que cette région Aix-en-Provence. inspire en tout cas les créateurs et les dessinateurs. Elle inspire, et elle est un véritable laboratoire aussi d'idées. Et puis on avait aussi un autre artiste qui a travaillé avec les lieux de pouvoir en France, le château, que ce soit l'Élysée, les palais, les rapports aussi au roi de France. Donc en fait, la BD, c'est très engagé. On peut tout traiter. Contre toute attente en fait. Contre toute attente, c'est vrai, on peut tout traiter de façon pertinente et qui touche un large public, que ce soit des adultes, que ce soit des plus jeunes. Et je pense que ça doit nous faire réfléchir aussi pour accompagner dans ces moments-là où toutes nos sociétés sont bousculées, complémentaires aussi de ce que peut apporter l'école. Et je me suis dit qu'en les écoutant, il y avait matière aussi à réfléchir en termes d'éducation. En termes d'éducation, en termes d'ouverture, parce que je pense que peut-être, d'une certaine façon, ils parlent peut-être à travers leur art, à travers leurs crayons, à travers leurs textes, bien de tout simplement de la réalité. Anne Griot, pour terminer, vous êtes arrivée à Beyrouth le 7 octobre 2020. C'était il y a un an exactement. Un an s'est écoulé. Quel est votre message aux Libanaises et aux Libanais en cette occasion? Écoutez, tenez bon, regardez droit devant, faites-vous confiance, n'ayez pas peur. Vous avez un talent fou, restez-vous et avancez et croyez-y, vraiment. Et en tout cas, sachez que la France et les Français sont toujours à vos côtés. Anne Griot, ambassadrice de France au Liban, merci d'avoir été avec nous cet après-midi et merci pour le soutien continu de la France au Liban, aux Libanais et à la culture. Ce soutien est extrêmement précieux en cette période si difficile.
Merci de votre confiance. Ça marche, on marche ensemble. Merci à vous. Voilà. مشاهدينا لهون بتكون وصلت نهاية هالحلقة التغطية الخاصة لمهرجان بيروت للشرائط المصورة. بنتمنى تكونوا استمتعتوا فيها على أمل تبقى يعني بيروت عاصمة عم تنبض بالثقافة والأمل بكل العالم العربي وبكل العالم. أنا بدي أتمنى لكم نهاية ويك أند أو بقية ويك أند ممتع. اسمحوا لي أشكركم على المتابعة وأشكر المخرج باسم جابر والمنتج المنفذ بيير حداد، وأكيد بنتلاقى قريبا جدا بلقاءات أخرى حول الثقافة. إلى اللقاء.